नमस्कार दर्शक बंधु कथारे कहा जाए बणमल्ली बणरे फुटी मौली जाए एक कथा आम एइथिपाई कहवाकू गलु जे ए होउची सहरर बहुतल प्रासाद जे कि जाजपुर जिलार बरी ब्लॉक अधीन मधुसूदनपुर पंचायत सुंदरपुर ग्राम एइथिपाई बणमल्ली कहवाकू आमे उचित मणिलु जे बहु क्षेत्र रे दक्षता थाई मध्य बहु प्रतिभा माने निजे लुकायत भाव रही जाउछन्ति तबे एहाकू संपूर्ण भावे भूल बोली प्रमाणित करिसन्ति एई मधुसूदनपुर ग्रामर जे कि नागर मल्लिक झियो स्वप्नाराणी मल्लिक स्वप्नांक कथा जदि कहबा मधुसूदनपुर स्थित आतंक नाशन हाईस्कूल जेतले से 10th पास कले या परे सुदूर मुंबई रे जाई निजर दक्षता को किपरि प्रतिपादन करि परिछन्ति अन्य पक्षे दुईता दुई कूल को हिता परी किपरि बाप ना सहित जे कि से सुंदरपुर ग्राम रे जेतले विवाह करिसन्ति से निजर ससुर ना को मध्य आग को आनिबा पई दोम प्रयास जारी रखिसन्ति जार फायदा मध्य जार फायदा बा जार सफल मध्य से पाई परिचंती से होचंती स्वप्नाराणी मल्लिक मु कहबी कैमरा पर्सन को आनिबे तांको फोकस को आनिबे स्वप्नाराणी स्वागत करिवि शपथ न्यूज। नमस्कार जय जगन्नाथ। तबे सबुठारु बड़ कथा स्वप्ना जेतेबेले आपण एठी पास कले 10th पास कले कोन एमिति रहितला जे कि निकट अतीत रे गत 7 तारिख रो कथा जदि कहिबा जे कि उत्तर प्रदेश सरकार पक्षर एक प्रतियोगिता रे भाग नहीं 20 किलो ओजनर एक लेहेंगा आपण करी चर्चा को आसीथिले तबे ए जो क्षेत्र रे आपण केउठु प्रोत्साहन पाइले ए नै आपनकर रुचि रहितला को आ प्रति मोर दुर्बलता छोट बेଳ ही थिला जेहेतु मु सब बेले नुआ ड्रेस नुआ कपड़ा पिंधी मम्मी मानकर साड़ी पिंधी रैंप वॉक कैट वॉक करे जेबे कि आम गाँ रे सबुर किछि नथिला मते देखिबार बट मु करे सब बेले चेष्टा करे कि मु एथिरे भलो आउरी भलो करि पारे तो से सब प्रेरणा मो निज ये सब मो निजर प्रेरणा ही मते आगु नहीं तापरे मो घर लोक मो माँ बापा मो सासू घर लोक समस्ते आ प्रति जेबे कि गाँ रे सब माने मोटिवेट करंतिनी झियो बहु मानंको हेले मते केबे के एथिरे रोकी नांती सब बेले आगु को पढिबा को चेष्टा करियो तो अन्य पक्ष जदि कहिबा ई जो वर्तमान आपण ई जो प्रतिभा को परिस्फुट करेबा को चाहुचंती यार रुचि केबे ठरु आपण को आसला ये मोर जेतबेले मु +3 एडमिशन कली कॉलेज रे गोटे वुमेन्स कॉलेज थिला मुंबई रो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी सेयुठु ही मोर झियो मानन को देखि कारण सेठी झियो माने सबु थिरे पारंगम थिले सबु क्षेत्र रे पढ़ाठु आरंभ करी कि माने आर्मी पुलिस ऑफिसर हो कि मीडिया हो सबु थिरे डॉक्टर इंजीनियर तो तांको देखि कि मते लागिला मु मोर जो अछि दक्ष अछि मु ताको भी आगो को नेकी पड़े कारण ये भी गोटे कला आउ जेतबेले गोटे फैशन डिजाइनिंग कुआ होउची तो सी हमर जीडीपी को भी ऐड करा होउची हम देशर हम राज्यर कारण पूरा हैंडलूम ही डिपेंड करे आ ऊपर फैशन डिजाइनिंग आउ हैंडलूम जोटा अछि सेटा बहुत लिंक अछि तो मोर रुचि आ हम ओडिसा प्रति अधिक थिला मु मुंबई रे पढ़े सत हेले मोर ओडिसार कला ओडिसार हस्ततंत्र ओडिसार कारीगर कारण एमाने सबु बेले तळे रही समग्र विश्व रे कहले ओडिसा वर्तमान ए जो कारीगरी शिल्प रे एक परिचय सृष्टि करि पाछि आगे किंतु सेटा मु जेतरे स्टार्ट करिथिली सेतबेले सोशल मीडिया ते नथिला से जो मेन करी कि कारीगर मानन को एते प्रोत्साहित मिलुनी सब आजिकल अपन देखुथिबे गाँ रे हो किंबा हम ओडिसा रे कोठी भी मैरिज होला को से माने बस अन्य बिहार हो यूपी हो
ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ର କଳାକୁ ନେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲେହେଙ୍ଗା ଶାଢୀ, ହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତକୁ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆଗ କାଳରେ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଓଡିଶାରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଗ କାଳରେ ଆମ ଜେଜେମା ମା ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ବାହାଘରରେ ଆକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧୁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଭୁଲ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭୁଲ ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ନିହାତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ସେଠି ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାଗର ମଲ୍ଲିକ, ହଁ ଏଠି ନବୀନ ସାମଲ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର। ବାପ ଘର ଠାରୁ ଶାଶୁ ଘର ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନିହାତି ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିବାହ ହେଇ ଆସିଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି କେହି ରୋକି ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ହୁଁ। ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି କେହି ରୋକି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ, କଷ୍ଟ କରୁଛ, ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ମୋର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ଛାଡିକି ସିଏ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଛାଡିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଏ, ମୁଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଯାହା କରୁଛି ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଏ, ସିଏ ମୋଠୁ ଅଧିକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି କେବେଠାରୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ରୁଚି ରହିଛି। କଣ କଣ ଥିଲା ସବୁ ରୁଚି ହଁ, କହିବେ? ମୋର ମେନ୍ ରୁଚି ମୋର ଥିଲା ମଡେଲିଂ କରିବା, ତାପରେ ଡାନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଡ୍ରଇଂ। ମତେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କୁହାଯାଏ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଡ୍ରଇଂ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଡ ବି ଖାଏ, ଗାଳି ବି ଶୁଣେ, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଛାଡିନି ତାକୁ। ନା, ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଆକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁରା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମର୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ହୁଁ, ମୁମ୍ବାଇରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ, ବିଏସସି ଇନ୍ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ କରିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 5 ଇୟର୍ସ ପୁରା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରେ, ଜବ୍ କରେ, ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟାଇଲିଂ କରେ କମର୍ସିଆଲରେ, ହୁଁ। ଆଉ ନିଜର ଅର୍ଡର ବି ନିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ କାମ କରେ। ମୁଁ ଅଦର ମାନେ କୋଉ ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ମୁଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏନି। ତ କଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଅଛି ଆମ ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଅଲଗା, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଅଲଗା କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ମତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କର ରୁଚି କଣ ରହିଛି? ମୋର ସବୁବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ରହିଛି ରୁଚି। ଖାଦ୍ୟ? ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କମ ତେଲ ମସଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏସବୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ମୋର ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ସିଝା, କଦଳୀ ଭଜା, ବଢି ଚୁରା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡିଆ ଘରର ଝିଅ, ଓଡିଆ ଘରର ବୋହୂ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାସେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତେ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡର ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ନାନା ଦେଶ ବିଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ଓଡିଆ ହୋଇ ନିଜର ଓଡିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ପ୍ରେରଣା କାହାର କାହାର ରହିଛି? ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରେରଣା ମୋ ନିଜର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୋ ମା ବାପା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଶାଶୁଘର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ହୁଁ, ଆଉ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗ। ମୋର ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ସୁଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ କଲେଜ ଟାଇମର ସାଙ୍ଗ ଆଞ୍ଚଲ, ମାନେ ଏମିତି ଏବେ ବି ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି, ଆମ ଓଡିଆର ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ପଛରୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ନା ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ତୁ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ, ତୁ ଜିତିବୁ, ତୁ କିଛି ହାର ମାନ। ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାନା ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କୌଣସି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ତାପରେ ମଡେଲିଂ ଭଲ ଲାଗେ। ହୁଁ, ମୋ ନିଜ ଡିଜାଇନ କରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପିନ୍ଧେ, ସେଟାକୁ ଭଲସେ କ୍ୟାରି କରିକି। ଯେବେ କି ମତେ ସବୁ ପତଳା ପତଳା କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିନି କି ପତଳା ହେଲି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ କରିଛି। ତାପରେ ମୋର ରହିଲା ଖାଇବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ
ଭଲ ସେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ସବୁଆଡେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଚାଇନିଜ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ମତେ ଖାଇବାରେ କେମିତି ଭେରାଇଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ହୁଏରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯଦି ଖାଉନି କିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ହୁଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କୁରକୁରି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଗି ଅଟା ହଉ ବାଜରା ଅଟା ହଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମେ ଅଏଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି, ତ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ତାଠାରୁ ତ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ତ ମୋର ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ବି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ନାନା କଳାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଆନ୍ତି। କଣ ରହିବ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, କେବେ ବି ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ଖାଲି ପାଠ ପଢା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ପାଠ ପଢା ସହିତ ଆମର କଳା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହୁଁ, ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢା କେହି ବି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇବା, ତାକୁ ଆଗକୁ ନବା ନା କରିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ବାପା ମା କି ଘର ଲୋକ ଯଦି ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ସାଥ ଦେବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଁ। ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢେଇବେ, କାରଣ ବାହାରେ ଆମର ପଢା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଯଦି ପିରିୟଡ, ତା ସହିତ ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା ଖେଳର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ର ଛୁଆଙ୍କର ରହୁଛି, ହେଲେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଖାସ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି ବି ମୁଁ ଦେଖୁନି, ୟୋଗା ହଉ କି କିଛି ବି କଳା ହଉ, ଡ୍ରଇଂ ହଉ, ନାଚ ହଉ, ଗୀତ ରହୁଛି, ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମ ଖାସ କରିକି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ତ ରହୁନି ଏସବୁ, ତ ଖାଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କ୍ଲାସ, ନିହାତି ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡିକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉନଥିବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ 5T ରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କ୍ଲାସ ଯାହା ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କେବେ ବି କୋଉ କଳାକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି, କୋଉ କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କି ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଅଲରେଡି ଏସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ପଇସା ଦେଇକି ପଢିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରହୁଛି ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ଯିଏ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ, ଆ ପାଇଁ ଲଢିବାକୁ, କାରଣ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଯାଇକି କିଛି ବି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ କେହି ଲଢୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆମକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବନି, ବଟ୍ ଇଏ ହିଁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର, ଆମ ଓଡିଶାର ଫ୍ୟୁଚର, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟୁଚର, ଆଉ ଆମ ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ଫ୍ୟୁଚର। ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆ ବିଷୟରେ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପିରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାଗ ନେଲି, ଆଗ୍ରାରେ ଯୋଉଟା ହେଲା, ସେ ପ୍ରେରଣା ବି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଦଶମ ପରେ ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲି, ମାମୁନି, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଶୁଣିବା, ସିଏ କହିଥିଲେ କି ତମେ ବି ଇଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତ ତାଙ୍କ ବାସ୍ ସିଏ ଥରେ ମତେ ଏତିକି କହିଥିଲେ, ବାସ୍ ସେଉଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, 3 ମାସ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୁଁ 20 କିଲୋର ଲେହେଙ୍ଗା ବନେଇ ପାରିଲି, ଆଉ ସିଏ ଲେହେଙ୍ଗାର ବି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା କି ଉତାର ଚଢାव, ଯୋଉଟା ଜୀବନର ଉତାର ଚଢାව, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଆମ ଓଡିଶାର ଇକତ୍ର ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଟାଇପର, ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିଭୁଜ ରହୁଛି, ତ କେବେ ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଡଲ ଲାଗୁଛି, କେବେ ହାଇଲାଇଟ ହଉଛି, କେବେ ଚମକୁଛି, ତ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ଉତାର ଚଢାବ ଆସେ, ଆ ପଛରେ ଆର ଷ୍ଟୋରି ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଟଚ୍ ଥିଲା ମୋ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତ ମୁଁ ଏ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଗ୍ରାରେ ବହୁତ ଭଲ ମତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, କାରଣ ମୋର ସବୁଠୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ପ୍ରାୟ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ ସେକ୍ଟରରେ, ମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ବିଜନେସ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଅନଲାଇନ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଯାଉଛି ସେମିତି ବନେଇଲେ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବି କରିଥିଲେ,
हेले सेठी मोर सबुठु भल क्रिएटिविटी था कारण आज जाए केही भी इकत को नेकी एमिति जिनिस बनै नथिले जोटा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे भी आमे देखै परिबो। तो निश्चित भावे दर्शक बंधु शुणुले जे कि ये थिला स्वप्नाराणी मल्लिकर जहाँ वार्ता रही शुणुले मुहर शुणुले जेकोसी क्षेत्र में जिते आपण सफल अर्जन करेंगे ताहा पछरे केउठी ना केउठी कहार प्रेरणार आवश्यकता रही जहाँ सांग साथी ठारू आरंभ करी परिवार मध्य तांकू ताहा जोगेबारे केउठी ना केउठी कम करना। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए कार्यक्रम टी एठी रखुचु पुणी केबे देखा हबो आउ एही भली जड़े प्रतिभा को नहीं से जाए विदाय दियंतु रहुछु नमस्कार। धन्यवाद।